ویلکم بیک. تو ناظرین بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادمین انتہائی پرجوش انداز میں گڈ فرائیڈے کے تعلق سے، مبارک جمعے کے تعلق سے سکھا رہے تھے اور ایک عید کا سا سما ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. اور سچ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا فیسٹیول ہے ہمارا، اور نامعلوم کن وجوہات کے تحت ہمیں بہت ایک چھوٹے سے دن کی طرح مناتے ہیں، جبکہ کرسمس اور ایسٹر یہ سینٹر میں دن ہے اور اس میں نجات کا کام مکمل ہوا ہے. جیسا پادری صاحب ایک کلمے کا حوالہ دے رہے تھے، تمام ہوا وہ ساری نبوتیں، وہ ساری پیشین گوئیاں، وہ ساری تصاویر جنہیں عبرانیوں کا مصنف عکس کہتا ہے، اور حقیقت تو آج کے دن ظاہر ہوئی ہے. اور یقیناً ہمارے لیے یہ گڈ فرائیڈے ہے، مبارک جمعہ ہے. جو سوال میں نے شروع میں کیا اپنے ذہن میں رکھیے گا اور خدا کے خادم اس پہ جواب دے رہے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر امانت مراد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو گڈ فرائیڈے کے تعلق سے سکھائیں. جی پادری صاحب. پاسٹر صاحب، ہم نے جو حوالہ کوڈ کیا ہے آج کا، غلطیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت، مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. میری بڑی فیوریٹ آیت حزقیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب اس کی 6 آیت، مائی پیپل ڈسٹرائے بیکاز دا لیک آف نالج، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. جی ٹھیک ہے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تعلیم کی کمی جو ہے بڑی خطرناک. آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ایک سیاہ دن ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کالے کپڑے پہن لینا بلیک فرائیڈے. اور بلیک کے تعلق سے میں سیکھ رہا تھا، میں تحقیق کی میں نے، تو پتا چلا کہ بلیک کا مطلب ہے بدی، جی بالکل، بدکاری، نتھنگ، کچھ بھی نہ ہونا. تو پتہ نہیں ہم کیسے اس کو یہ یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں. مگر پاسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب کے جو یہ وقت چل رہا ہے، اس وقت تعلیم جو ہے عام ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گڈ فرائیڈے ہمارے لیے بلیک نہیں ہے، ہمارے لیے برائٹ ہے. بالکل برائٹ اس لیے کہ خداوند نے اپنے آپ کو صلیب پر جان دے کر اپنی ہمیں مول لے لیا اور اپنے قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے. بیش قیمت خون سے اس نے ہمیں خریدا ہے. کوئی چھوٹی موٹی قیمت نہیں ہماری ادا کی گئی، بہت بڑی قیمت جس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، بیش قیمت، انمول جسے کہتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خداوند نے ہمیں مول لیا ہے، خرید لیا ہے، اور اب ہم بیش قیمت ہیں. ہماری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدے ہوئے ہیں. اور ہم اس کو تھوڑا سا جانیں گے، ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے کہ گڈ فرائیڈے شروع کہاں سے ہوا. تو اس کی جو پیچھے روٹ ہے نا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اچانک ہمیں نہیں ملا، یہ کہ ایسے ہی بس اچانک ہمیں مل گیا جی گڈ فرائیڈے تو بس ٹھیک ہے ہم منا لیتے ہیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہمیں ملا ہے، اور اس کی پلاننگ باغ عدن سے شروع ہو گئی تھی، کرسمس کی اور ایسٹر کی پلاننگ. اور یہ گڈ فرائیڈے بھی ہمیں وہاں سے ملا، اس کی پلاننگ وہاں پہ شروع ہو چکی تھی. جب 30 باب کو ہم پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہاں پہ سارا ہمیں ملتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ کس حالت میں آیا. ایک روحانی شخص کے پاس گناہ آیا نا، کیونکہ اس وقت گناہ جو عام گناہ جو ہماری زندگیوں میں آج چل رہے ہیں وہ تو نہیں تھے. گناہ گار ہماری سرچس جو تھی وہ تو گناہ گار نہیں تھی آدم کی. وہ روحانی بندہ تھا، خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی، ملتے تھے، ساری میٹنگ ہوتی تھی. اور اس وقت اس کا تو شائبہ تک نہیں تھا گناہ کا. گناہ آیا روحانیت میں، اور روحانیت ہے ہی میں اس کو ختم کرنا تھا. اس لیے تو اتنی قربانیاں ہوئی، اتنے سارے لوگ آئے، اور کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اس گناہ کو ختم کر سکتا، کیونکہ بے برے کی ضرورت تھی اس وقت. اور بے برا وہ خون بہتا رہا، بروں کا قربانیاں ہوتی رہیں، مگر نہ تو کوئی بے برا نکلا، نہ کوئی ایسا شخص ملا جس کے وسیلہ سے ہماری مخلصی ہوتی اور اس گناہ سے ہم آزاد ہوتے. اور پھر جب ہم
गलतियों का खत पढ़ते हैं तो लिखा है इसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। आमीन। पास्टर साहब, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है। वो पेशन गोइयां जो हुई थी सारी, यहाँ पे पता चलता है हमें कि वहां पे लिखा था 3 बाब में कि औरत की नस्ल से, औरत की और तेरी नस्ल के दरमियान मैं दावत डालूंगा। अब इसके साथ जो टॉकिंग हो रही है गॉड की, तो उसका मतलब यह है कि औरत की नस्ल से आना था और औरत की नस्ल से फिर बेऐब बरा आना था, और जब तक बेऐब ना होता उस वक्त तक मखसी जो थी वो नहीं होनी थी, और हमें गुड फ्राइडे भी नहीं मिलना था। गुड फ्राइडे की प्लानिंग जो है ये बागे अदन से शुरू हुई और फिर हम तक पहुंची, और यहां पे लिखा है कि खुदा ने हमें मूल ले लिया और शरीयत की लानत से छुड़ाया। और जब हम इसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मुताती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस अमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। उतनी देर तक हम उसी के पाबंद रहे जितनी देर तक ईमान, यानी कि हमारा यीशु मसीह, हमारा बर्रा, हमारा मुनज्जी इस जहान में आ नहीं गया, उतनी देर तक शरीयत के मुताबिक। शरीयत ने गुनाह की पहचान करवाई, शरीयत ने सिर्फ गुनाह की पहचान करवाई, जिस तरह पास्टर साहब ने अभी कोट किया कि वो डांप जाता था, गुनाह जो था वो डांप दिया जाता था, खत्म नहीं होता था। और खत्म उस वक्त होना था जब एक बेऐब बर्रा जिसकी प्लानिंग हो चुकी थी बागे अदन में, वो जब तक हमारे पास नहीं आता उतनी देर तक ये गुनाह जो है वो खत्म नहीं होता। बेऐब बर्रा चाहिए था हमें। और इसी तरह हम देखते हैं इसी बाब की 10वीं आयत, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुताहत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीयत हमें आजाद नहीं कर सकी। शरीयत मिली हमें, शरीयत ने हमें गुनाह की पहचान करवाई, लेकिन शरीयत ने हमें आजाद नहीं किया। सब लानत के मुताहत हैं। 10वीं आयत में लिखा है, और चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, शरीयत की किताब में लिखा है कि वो लानती है। और हम खुदा यीशु मसीह के आने तक इस गिल्ट में फंसे हुए थे, अटके हुए थे, इसी जगह पर स्टक हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। और जब खुदा यीशु मसीह इस जहान में हमारा मुनज्जी बनकर, हमारा खुदावंद बनकर आ गया, और गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारा फिदिया दे दिया, और खून बहाकर एक ही दफा वो अपना पाक खून लेकर पाक तरीन मकाम में हाजिर हो गया, दाखिल हो गया, तो हमारे सारे गुनाहों का कुफारा उसने दे दिया। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, और खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर खुदा के खादमीन की तरह इंतहाई जोशीले अंदाज में इस मुक़द्दस कफ़ारे के दिन को हमारे नाज़रीन के सामने उजागर किया है ताकि इसकी अहमियत को समझे। खुदा ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, आपने बड़ी फसाहत के साथ ये सारी बातें सुनी और सीखी हैं। ये दिन उस वक्त तक जब तक कोई छुटकारे का तस्वर नहीं जानता उस लिए ब्लैक रहता है, लेकिन जब उसे नजात का तजुर्बा होता है, छूट जाता है, तो ये ब्राइट बन जाता है, सफ़ेद बन जाता है, पाक हो जाता है, फिर वो खुशी से चला उठता है, फिर वो गीत गाता है। तो यकीनन इस सारी गुफ्तगू से जो हम सीखते हैं कि आज का दिन, आज का जुमा एक मुबारक जुमा है। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शमसून साहिब से कि हमारे नाज़रीन को गुड फ्राइडे के ताल्लुक से सिखाएं। जी पादी साहब। थैंक यू सो मच पार साहब। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने हम सब को एक रूह में एक बात के लिए मुत्तहिद किया ताकि हम कलीसिया को सिखा सकें कि गुड फ्राइडे जो आपने आगाज़ ही में सवाल किया, ये शायद 53 बाब के रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए बेटी ने आपसे सवाल किया। इस चीज़ की कश्मकश में
ازل سے ہی انسان تلاش میں تھے کہ کوئی ایک ایسا لمحہ ہو کہ جس میں کاملیت کے مقام کو پہنچا جائے، جس کے لیے نہ صرف خدا کی انتھک محنت نظر آتی ہے نبیوں پیغمبروں کی صورت میں، اپنے لوگوں کو سدھارنے کی صورت میں، بلکہ انسان بھی کافی کاوشوں کے باعث قربانیاں گزرانتا، عیدیں مناتا، اور اس طرح سے کشمکش میں تھا کہ کوئی ایسا موقع ہو جس میں کاملیت کا وہ مقام مل جائے جس سے وہ سارے گناہ مٹ جائیں، وہ ساری بد کرداریاں دور ہو جائیں جو ہمیں قدم قدم پر گنہگار اور شریر ٹھہراتی ہیں۔ لیکن گڈ فرائیڈے کے اس خاص موقع پہ میں سننے والے تمام سامعین و ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خاص دن ہے جس میں مسیح موعود جو پیغمبروں رسولوں میں سے سب سے زیادہ افضلیت رکھے ہوئے ہیں، تو مسیح نے ہمیں ان تمام نجاستوں سے، ان تمام بد کرداریوں سے دور اس طرح سے کیا کہ خود کامل انسان بن کر اس جہان فانی میں آیا، نہ صرف ہم جیسی زندگی گزاری بلکہ خدا کی تابعداری میں چلتے ہوئے اس مقصد کو جو اس کے سپرد کیا گیا تھا اسے بھی تکمیل دیا۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاسٹر صاحب نے بیان کیا کہ اختتام میں مسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا۔ مسیح نے ہمیں وہ شریعت دی جو ساری شریعتوں پر جو ہے وہ بالا تر تھی، یعنی محبت کی شریعت، جس پر عمل کرنے کے باعث ہم اس قد کے اندازہ کو پہنچ سکتے ہیں جو مسیح موعود نے ہی اپنی حیات اقدس کے ذریعہ سے نمونے کے طور پر زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کے درمیان پیش کی۔ اور یہ گڈ فرائیڈے اس مسیح کی اس خوبصورت زندگی، اس خوبصورت عقیدت جو اس نے باپ کے فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے گزران کر ہم سب کے لیے نمونے کے طور پر رکھی، عملاً ایک ظاہری نمونہ ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ایک خوبصورت فیسٹیول اگر اسے کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی فتح کا باعث، اور یہ سایہ جہاں پر مسیح کے مصلوبیت کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے، وہاں پر 61 باب کے اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر ہی پیشتر سے، اس سے پیشتر کے مسیح اپنی جان کو قربان کرتے، اس دنیا میں آتے، پیشتر ہی سے وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو مسیح کے مصلوب ہونے کے سبب سے اس گڈ فرائیڈے کے دن میں ہمیں ملنی تھی، جو ہمیں میسر آنی تھی۔ کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ سایہ نبی اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے کہ غم زدوں کے لیے مقرر کیا کر دوں کہ راکھ کے بدلے صحرا، اور ماتم کے بدلے خوشی کا روغن، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہم جو گڈ فرائیڈے کو منانے والے ہیں، اگر ہم سال مقبول کے اس المیہ کو، جس کے باعث یہ سایہ نبی سکھاتا ہے کہ ہمیں راگ کے بدلے صحرا اور غم کے بدلے میں خوشی کا روغن ملے گا، اگر ہم مسیح کے ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے نہیں چلتے تو یہ ہمارے لیے گڈ نہیں ہے، پھر ہم اسے بیڈ فرائیڈے بھی کہہ سکتے ہیں اگر تو ہم اس پر اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اور میں اکثر اوقات اپنی کلیسیا میں بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے کے روز میں لوگ زار زار آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سایہ ہی اپنے صحیفہ میں بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو عزیزو، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی وجہ بھی وہ ساتھ ہی بیان کرتا ہے، کیونکہ جو خوف ان کو ہوا وہ فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ تو اس گڈ فرائیڈے پر میں تمام سامعین و ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں پار صاحب کہ ہمیں اس گڈ فرائیڈے کے دن میں
अपनी उस अब्दी फतह को देखने की ज़रूरत है जो मसीह के वसीला से हमें मिली, उस शादमानी को देखने की ज़रूरत है जो हमें मसीह मौत के वसीला से मिली। अगर हम उस पर निगाह नहीं करते तो ये गम खुसारी, ये रोना, ये सब थोड़े पल का होगा, फिर हम नामी और कलामी मसीही हैं बस। अगर किरदार के तौर पर हम इस गुड फ्राइडे को मनाना चाहते हैं तो हमें अपने किरदार ही के सबब से उसके जलाल को भी जाहिर करना, जैसा यसाया अपनी किताब में लिखता है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में और ख़ूबसूरत अंदाज में दीगर हमारे भाइयों की तरह गुड फ्राइडे की अहमियत को उजागर किया है। खुदा ताला आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ हमारे उस सवाल का जवाब दिया है जो शुरू में मैंने उठाया था। इंतहाई मासूमाना सवाल भी कहा जा सकता है, और कुछ चूँकि हम अपने समाज से बहुत सारी बातें सीखते हैं, मारना, पीटना, ज़ख्म, घायल, चेहरा बिगड़ जाना और फिर बढ़ जाना। यकीनन पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहब और सारी तारीख़ बयान करती है मौत का मतलब गम और दुख और तकलीफ़ ही है, जो आंसू, दर्दों और काले कपड़े पहने और राख के साथ ताबीर किया जाता है। लेकिन दुनिया की तारीख़ की ये पहली मौत है जिसमें शादाबी, शादमानी का तासर पाया जाता है। वक्त नहीं कि हम सब कुछ बयान कर सके, जिस तरह पासब कह रहे थे, किसी एक निशस्त में इन सारी बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ताहम अज़ुर बाइबल मुक़द्दस, हम किसी और की बात नहीं करते, अज़ुर बाइबल मुक़द्दस इससे पहले ये दिन आज मनाया जाता, खुदा ने इसे अज़ल में मनाया। मुकाशफा 13वां बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अज़ल से ज़बा किया बर्रा। और फिर पूरी बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये तस्वीर बार बार हमें ज़बा होने की दिखाई देती है, और आज के दिन वो मुकम्मल हुआ है। ज़रा तसव्वुर करें कि आज के दिन यीशु मसीह नहीं मरता, तो क्या बाइबल को कुछ सच कहता? हरगिज़ नहीं। तो ये गुड फ्राइडे है, ये ब्राइट फ्राइडे है। फिर चूँकि बहुत सारे हवाला जात हैं, मैं दो पे इख्तिताम करना चाहूँगा। यसाया 53 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा, और खुदा को पसंद आया। और वहाँ पे अबरानी ज़बान का लफ्ज़ उसका मतलब प्लेयर है, शादमानी है, खुशी है। तो जब खुदा ही खुश है जिसने अपना बेटा बख्श दिया है, तो फिर मैं और अब कौन होते हैं मायूस होने वाले? और इब्रानियों के नाम 12वें बाब की रिपीट, और इब्रानियों का मुसन्नफ़ बयान करता है कि आओ हम मसीह को तकते रहें, जिसने उस खुशी के सामने जो उसकी निगाहों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो ये यीशु के लिए भी एक खुशी है। पूरी बाइबल में कफारक आज का दिन गुड फ्राइडे खुशी से ताबीर किया गया है। इसलिए ये पैगाम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक कैदी को सजाए मौत सुनाई जा रही है, उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया गया है क्योंकि फांसी में ऐसा होता है, लेकिन उसको एक पैगाम मिलता है कि नीचे आ जाओ, किसी ने तुम्हारा कफारा दे दिया है, ये मौत तुम पे नहीं आएगी। तो उसे क्या करना है? मातम करना वहाँ पे नहीं, उसे खुशी मनाना है। आमीन। किसी नंगे को कपड़े दिए जाते हैं तो उसे रोना है? नहीं, उसे खुशी मनाना है। किसी भूखे को खाना मिलता है तो क्या उसे पीटना है? नहीं, उसे खुशी मनाना है। तो ये नजात की रोटी, नजात का पैगाम आज मुकम्मल हुआ। मेरी और आपकी खुशी का दिन है, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत सारी बरकत दे। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए अमीक और गहरी बातों से और मुकाशिफात से, और ताकि आप शख्सी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको गुड फ्राइडे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।